रसूलों की किताब में लिखा जो कलीसिया बदन लगी, बहुत बड़ी होने लगी, चेलियां ने प्रचार किया प्रभु के जान तो बाद रोगी चंगे होने लगे, लंगड़े चल लगे, अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, लोग तौबा करने लगे। 3000 लोगों ने तौबा करके चेलियां के नाल संगति अटेंड की थी। 5000 लोग फिर आए इकट्ठे हो गए, वो प्रभु के नाल संगति जुड़ गए और वचन लिखा पूरा यरूशलेम हिल गया। हालेलुया। बहुत बड़ी कलीसिया स्थापित हो गई, बहुत बड़ी कलीसिया का झुंड स्थापित हो गया जो सब्बत के दिन परमेश्वर की महिमा करता है। वचन लिखा प्रतिदिन हर रोज वो इकट्ठे होकर परमेश्वर को आदर देते थे, आपसी एक मन होकर परमेश्वर ने काम करते थे, रूहां को बचाते थे, लोग और नाल जुड़ते जा रहे थे। और वचन च लिखा जो उस नगर के लोगों ने, यहूदियों ने, फरीसियों ने इस गल को देखा कि ये मसीह के नाम के विच बहुत बड़ी कलीसिया का जिहड़ा हैगा वो स्थापित हो गई है, इकट्ठी हो गई है। समझो इस गल को। उन्होंने कहा है इन्हां नूं सताओ। वचन लिखा उन्हां दिनां में कलीसिया उत्ते जो यरूशलेम विच सी बड़ा कष्ट होण लगा, कहंदा सताओ, मारो, जेलां च बंद करो, इन्हां नूं कष्ट दो। यहूदियों ने एका कर लिया कि इन्हां नूं खिंडा दो, इन्हां नूं जिहड़ा सताना शुरू कर दो कि मसीह का नाम लेना छड्ड देण। सौलस उस समय जो बाद विच पौलुस बनया, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਅਣਖ ਸੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਯਿਸੂ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। और इस्तीफान की घटना से सारे जानते हैं कि इस्तीफान उन्होंने फड़िया, इस्तीफान को फड़ के इस्तीफान से उन्होंने पत्थर मारे और पत्थर मार मार के उन्होंने मार दिता। इस्तीफान को जो मार रहे थे उस समय इस्तीफान ने आसमान को खुला देखा और वचन दे विच लिखिया इस्तीफान ने कहा कि मैं परमेश्वर के सिंहासन पे ते ओदे पुत्र नूं परमेश्वर के सज्जे हाथ विराजमान देखदा। और वचन लिखा इस्तीफान ने जो पत्थर मारे सी वो प्रीच कर रहा सी, बोल रहा सी, उसका मुंह इदा सी जिदा दूत हुंदा है। और जब वो मरन लगा, सांस त्यागन लगा, उन्हें कहा परमेश्वर इन्हां नूं क्षमा कर, जिदा यीशु मसीह ने कहा। उस समय कलीसिया नूं मारिया जा रहा सी, अगुआं नूं मारिया जा रहा सी, कतल कीता जा रहा सी। और वचन लिखा यरूशलेम दे विच बहुत बड़ा कास्ट होया ते ओदे करके होया कि उसने करके कलीसिया तितर बितर हो गई, कलीसिया खिंड गई। कोई किसी नगर में चल गया, कोई किसी पिंड में चल गया, कोई किसी शहर में दौड़ गया कि किते सानू फड़ के मार ना दे। हालेलुया। बाइबल में लिखा रसूलां तो बिना, रसूल ही रह गए उठे, प्रभु दे चेले ही रह गए उठे, बाकी सारी जितने भी लेडी जेंट्स कलीसिया सगी जुड़े हुए लोग सगे वो कोई किसी नगर भज गया, कोई किसी नगर भज गया। और वचन लिखा कोई यहूदियां चला गया, कोई सामरिया में चला गया। और उन्होंने जान के नाल होया कि उन्होंने जानना कलीसिया खत्म नहीं हो गई, मसीहत खत्म नहीं हो गई। उन्होंने इधर उधर जान के नाल मसीहत जिहड़ी है वो रुक नहीं गई। बाइबल लिखा जेड़े बेटियां बेटे परमेश्वर ने काम कर रहे हैं इधर उधर भज गए, कोई यहूदियां च, कोई सामरिया च, कोई किसी पिंड, कोई किसी शहर चल गया। भई ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਈਏ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਖਿੰਡ ਗਏ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। और आले दोड़े जो वो गए, वचन लिखा फिर उन्होंने नगरां 'ਚ जा के प्रचार करना शुरू कर दिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया का आले दोड़े जाना, खिंड जाना, वंडिया जाना मसीह की महिमा का कारण होया। किथे एक जगह रह के वर्शिप करते झुंड दे झुंड इकट्ठा होंदा सी और किथे ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। और वचन 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। लोगों ने जिन्हां दे कोल प्रचार करते सी, बोलते सी, दसदे सी, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। और वचन लिखिया जो फिलिप्पस ने प्रचार किया ते यहूदियां दे विच, सामरिया दे विच जदों ते सामरिया ने वो लोग सामरी जेड़े लोकां दे कोल ठुकराए हुए सी, जेड़े यहूदी लोग उन्हां नूं पसंद नहीं सी करदे, सामरिया ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया।
बोलो हालेलुया। और वचन लिखा कईयां दे विचों भूत निकले, कई रोगी चंगे होए, मरीज चंगे होए और लोकां ने परमेश्वर ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖਿਆ ਕਿ परमेश्वर ने साडे ते दया कीती है। समझना मैं जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਕਸ਼ਟ परमेश्वर ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। और जिन्हां दे विच अपनी जान लुकाउण छुपाउण लई गए, उन्हें नगरां दे विच जाके यीशु दा प्रचार करना शुरू कर दिता। हालेलुया। एक प्लानिंग सी परमेश्वर दी, एक योजना सी परमेश्वर दी। उन्हां लोकां दे कोल जाके उन्हां लोकां दे विच बचा के अपने लोकां नूं, उन्हां लोकां नूं चुनना, उन्हां लोकां नूं ग्रहण करना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने किया कहंदा मैं इस्राएल दीयां गवाचियां होईयां भेडां नूं बचाउण दे लई इकट्ठा करने लई आया। और कुछ भेडां इदां ने जो इस बाड़े दियां नहीं, मैं उन्हां नूं भी एक बाड़े दे विच इकट्ठा करांगा। बोल हालेलुया। हालेलुया। पराइयां कौमां दे लोग, वो भेडां ਜਿਹੜੀਆਂ पराइयां कौमां ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਤਿੱਤਰ-ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਖਿੰਡ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ कि नहीं भी अपने घरों जो बाहर नहीं होना, इकट्ठ नहीं करना। सी मसीही लोग, क्रिश्चियन लोग जे ਅਸੀਂ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਓ कि जे सासी अपने नगर विच, अपने पिंड विच रह के प्रार्थना करिए, खुशखबरी सुनाइए कि साडा परमेश्वर सानू भी इन्हां लोकां दे वांग लोकां नूं बचाउण दे लई इस्तेमाल करन दी ताकत रखदा है। बोलो हालेलुया। 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 जैसे भी इस कलीसिया दे वांग सिक्ख्या लुका लईए, साडे ते सिर्फ सानू यही बंदिश लाई आ कि तुसी चर्चा 'च इकट्ठे नहीं होना, घरां 'ਚ रहना जब तक ये कोरोना की समस्या खत्म नहीं होती। इन्हां नूं ते मारिया जांदा सी, कुੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੱਕ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਚਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। जब मसीही लोग ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ, ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਘਰ 'ਚ, ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਘਰ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, अपने पिंड च कर सकते हैं, अपने लोगों च कर सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, कि परमेश्वर रूहां बचाइयां जान। ये बेशक तितर-बितर हो गए, बेशक यहूदियों के डर तो, सौलस के डर तो जो पौलुस बनया, क्योंकि सौलस ने चिट्ठी ले ली सी, अधिकार ले लिया सीगा कि सानू अधिकार दो कि मैं इन्हां नूं फड़ के मारां और जेलां च बंद करां। उन्होंने पता कि सौलस के कोल अधिकार है, उन्हें सानू फड़ना है, सानू मारना है। इस तो पहले कि वो सानू फड़ लई आवे, कलीसिया आले दुआले खिंड गई। और बच्चे लिखिया उन्हां दी खिंडण दा कारण की होया, जिथे जिथे गए उन्होंने उन्हां नगरां दे विच आके प्रभु दी खुशखबरी सुनाउणी ते फैलाउणी शुरू कर दित्ती। कलीसिया दा कोई मौका है अपने घर विच रह के परमेश्वर दे काम करन दा, परमेश्वर दी खुशखबरी सुनाउण दा, परमेश्वर के राज को फैलाने का, अपने नगर लिए प्रार्थना करने का, अपने पिंड के लोगों लिए प्रार्थना करने का मौका है। तुहाडे तो
ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹਤੇ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਬਚਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਮਰੀਆ ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਸਾਮਰੀਆ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਓ, ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟਨਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋੜੇ ਤੇ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹੋ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾ ਲਵੇਂ, ਮਸਾ ਪਾ ਲਵੇਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਗਵਾਹ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਲੁਕ ਜਾਓ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਲੁਕ ਜਾਓ, ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਓ, ਲੁਕ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਜਰੂਸਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਜਰੂਸਲਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ, ਨਗਰਾਂ 'ਚ, ਸਾਮਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਫੈਲਦਾ ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਜ਼ਾਤ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਦੱਸਦੀ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਓ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਹਿਰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੋਗ ਕਰ, ਆਨੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈਣ, ਕੋਈ ਭਰਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੜੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਗਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਾਓ, ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਧੋਖਾ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਦੀ, ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ।